Testing. Okay, so look, guys, we're in the casino business. This is an exciting business. Мы все в бизнесе казино. Это очень увлекательный бизнес. I mean, I'm happy to be here. I'm happy to be back in the city that I called home for several years. И я очень рад, что я здесь. Я рад, что я вернулся в город, который я называл своим домом несколько лет. I'm really excited about the project that I'm going to share a little bit about here that's opening in Vladivostok. И я, правда, очень взволнован по поводу того проекта, о котором я собираюсь говорить, о Владивостоке. And then also, more importantly, about the future of gaming in Russia. И также, что еще более важно, о будущем гейминга в России. And whether you're land-based or online or a supplier or a vendor or a shareholder or a stakeholder, the possibilities in Russia are extraordinary. И кем бы вы ни были, либо вы акционеры, либо вы в онлайн-бизнесе, либо вы каким-то образом участвуете там в букмекер, в России просто миллион возможностей. In our company, which in our project, we've assembled a world-class team of people from all over the world. И в нашей компании мы собрали первоклассную команду из людей со всего мира. Because we're just as excited about the project as the Russian Federation and as about all the customers in the Pacific Rim. Потому что мы также взволнованы и захвачены этим проектом, как Россия там, да, рассматривает эту зону, да, дальневосточную. So I'm going to touch on three main points of our presentation. Okay, first is about Vladivostok and the Приморье Krai, as well as the customer base within that Pacific Rim region. Я буду говорить о трех вещах в своей презентации. Прежде всего, это сам Владивосток и Приморский край как регион. About our phase 1 project, which will open in August 28th approximately. О фазе 1 нашего проекта, который будет открыт, скорее всего, в августе этого года. As well as phase 2 of this project, right, which we could begin very soon. И также я буду говорить о второй фазе, которая скоро начнется. And also about, our organization, our company, our owners, our partners, and a little bit about our structure. Также о нашей компании, то есть о том, кто в нее входит, о ее владельцах, о ее структуре. Mr. Lawrence Ho. Мистер Лоренс Хоу. So President Putin was wise enough to create these gaming zones, of which we believe we're very fortunate to have the best one in Vladivostok. Президент Путин был достаточно мудр в том, что решил создать эти игровые зоны, и нам очень повезло, то, что мы получили такую самую ценную часть, которая находится в Владивостоке. And Mr. Lawrence Ho, who additionally has the vision. И у мистера Лоренса Хоу также есть видение. And to put the investment in place to make Vladivostok the next Macau. Каким образом сделать инвестицию так, чтобы Владивосток стал самым крупным, да, в этой зоне. You may know Mr. Ho from being the co-CEO of Melco Crown, as well as the CEO of Melco Development. Please repeat the names of the companies because Melco Crown. Возможно, что вы знаете Лоренса Хоу как исполнительного директора Melco Crown. City of Dreams in Macau. City of Dreams, то есть город мечты в Макао. City of Dreams Manila. В Манила, также город мечты. And also another big project coming online in Macau, Vladivostok and beyond. И также онлайн-проекты, которые происходят в Макао и в Владивостоке. So here about our company. So recent developments, we've been under construction now. Like as I said, scheduled to open, around August 28th or thereabouts. По поводу нашей компании, значит, как я говорил, вот первая фаза завершается в районе 28 августа приблизительно. Phase 1 of this project is roughly a $200 million investment. И первая фаза – это инвестиции приблизительно на $2 миллиона. It'll consist of 121 hotel rooms. Состоит этот проект из 121 номера в гостинице, 121. Yes.
800 slot machines, 800 игровых автоматов and 65 table games. и 56 игровых столов. And phase 2, which I'll talk to about more in depth, would add that figure to an additional 500 million in investment. И вторая фаза, о которой я буду говорить подробнее позже, это дополнительно $500 миллионов инвестиций, 500 hotel rooms, additional hotel rooms, 500 дополнительных номеров, 500 slot machines, 500 slot machines, yes, 500 игровых автоматов and 170 additional gaming tables. и 170 дополнительных игральных столов. And also a mix of retail development space, И также дополнительно определенное соотношение там розничных пространств, a number of restaurant outlets, etc. ресторанов различных и так далее. So, the key highlights of this, right? Location, location, location. И основное, конечно, здесь это местоположение, местоположение, местоположение. Our proximity within, we're a 2.5 hours flight from 300 million underserved northern Chinese customers. У нас мы находимся на расстоянии 2,5 часов полета от недоохваченных клиентов в Китае, 300 миллионов клиентов. As well as an additional 100 million in Northeast Asia. И еще 100 миллионов в Северо-Восточной Азии. In 2012, the APAC summit, Russia invested quite a bit of money in the development of infrastructure within Vladivostok. К саммиту ОПЕКа в 2012-м Россия сделала крупные инвестиции в Владивосточный регион. We have a very favorable income tax. И там очень благоприятные налоговые условия, имеется в виду налог на доход, Which really gives us the ability to incentivize when needed. То есть, соответственно, мы можем собрать больше. The political headwinds in the economic situation is favorable. И также сопутствующие политические, экономические обстоятельства для нас благоприятны. As Russia and China continue to build those relationships. Так как Россия и Китай продолжают строить отношения сотрудничества. We have a great positioning. И у нас здоровское позиционирование. So we offer a European-like experience. То есть мы предлагаем такой европейский опыт for the Asian customer, для азиатского клиента, as well as 1 million Russians that live in the Primorsky Krai area. И также для миллионов россиян, которые живут в этом регионе, в Приморском крае. And we're in what's called the IEZ, so it's the Integrated Entertainment Zone. И мы это называем интегрированные зоны развлечений. And the plan is to have several resorts within this IEZ. То есть, соответственно, там есть несколько курортов, которые входят в эту зону. Of which we have lots 8, 9, and 10, which are the very first ones in the IEZ. У нас там есть несколько участков. 8, 9 и 10 – это первые участки в зоне. So here, for some of you that may not be familiar with where Vladivostok is, Вот для тех из вас, кто, может быть, не очень знает, где obviously you can Владивосток, see from Beijing, Harbin, как он соотносится, например, да, где находится Пекин, Харбин, which is obviously a lot closer than Macau for those customers. И также близость к Макао, да, для этих потребителей. Here you can see just the sheer numbers. To give you a perspective, this is the number of people within a 2.5 hour flight. Это вот просто цифры, да, это количество людей, которые находятся в пределах 2,5 часов полета. Is 8 times that of the population that's close to Las Vegas. Это в 8 раз больше того населения, которое находится рядом с Лас-Вегасом. Las Vegas has, at last count, like 150-something casinos. В Лас-Вегасе по последним подсчетам около 150 We're the only one. 150 тысяч казино. Мы единственные. I like those kinds of numbers. Мне нравятся такие цифры. So again, this gives you a number of, an idea of the number of direct flights that are coming in Vladivostok.
Здесь также представлено, вот вы можете посмотреть, какие рейсы идут в Владивосток. which, by the way, is a brand new international airport И там, между прочим, совершенно новый международный аэропорт, that has recently been purchased by the owners of the Singapore airport. который недавно приобрели владельцы сингапурского аэропорта. In addition to that, И к тому же the economic free zone, which has been established, that will allow China, South Korea, Japan, and Hong Kong various free visa entries for specified days. там также действует экономически свободная зона, что означает, что жители Китая, Южной Кореи, Японии получают дополнительные льготы по визам на определенное количество дней. So that's just ease of visitation, right? То есть достаточно легко доступная зона, легко ее посетить. A direct flight, Прямой рейс, no visa needed, не нужна виза, the only casino. единственное Are you казино. guys getting a pattern here? Понимаете, да? Next Какое slide, please. развитие. So here you see where the IEZ is. It's the yellow part right there. Вот желтым отмечена, собственно, эта зона развлечений. 20 kilometers from the airport 20 километров от аэропорта. with a brand new road that's being constructed. И также там сейчас строят совершенно новую дорогу. And then approximately 50 kilometers from Vladivostok downtown. И где-то 50 километров до центра Владивостока. And so it's very convenient for the tourist that's coming. То есть для туристов также очень это удобно. And also convenient for local residents within Primorsky Krai. И удобно для людей, которые живут, для местных жителей в Приморском крае. Beautiful bridges, the Golden Bridge, newly Красивые constructed. мосты. Vladivostok's, as the Moscow Times calls it, the San Francisco of Russia. Moscow Times назвали Владивосток Сан-Франциско в России. Festov Center, the hockey arena, Это различные стадионы и культурные учреждения. a brand new opera and ballet Э, theater, Новая опера-холл здесь также. Ruski Island, which with the university, the Остров Far Русских, East да. Eastern University, Там университет находится. Far East Federal University. Next slide, please. Пожалуйста, следующий. And as I talked about before, low gaming tax. И, как я говорила раньше, низкие налоги, низкое налогообложение. So here you can see kind of some of the various gaming taxes by jurisdiction. Здесь видны различные налоги в зависимости от юрисдикции. Macau up at 39%, Макао 39%, Singapore 22%, Сингапур 22%, South Korea, Южная Корея. which the South Korean casinos, South Koreans are not permitted to gamble there. В казино в Южной Корее, соответственно, жители этой страны, So им не that's for позволено foreigners only. там играть, то есть только иностранцы могут играть. And then you see our tax rate. И посмотрите на наш you уровень can see налогов, если вы увидите. Again, as we talk about the continued relationship development of China and Russia as economic partners, И если говорить о том, как развиваются отношения между Россией и Китаем как экономических партнеров, and Vladivostok being the gateway to the Pacific Rim, Владивосток это фактически как ворота, да, в Тихоокеанскую часть. we see this as a really long-term economic play. То есть это такое очень долгосрочные экономические отношения. Here's Mr. President Putin as well as Lawrence Ho. Вот здесь the господин VTB Путин banking conference. с Лоренс Хоу на конференции. And as well as the official Russian order that allows us to operate. И также то есть был выдан приказ, когда официальный, который позволяет нам оперировать. This gives you a better perspective on the IEZ itself. Здесь более детально показана сама интегрированная зона. The red outline highlights our lots 8, 9, and 10. И красным показаны наши участки 8, 9 и 10.
Our phase 1 development is on lot 9. Наша фаза номер 1 – это 9-й участок, It's right here. вот здесь. Phase 2 would be lot 10. Вторая фаза будет на 10-м участке. Nagakor is back here, as well as the rest of the lots available for the IEZ. И также вот здесь Нагакорп, где озеро, а остальные участки, the other lots, We're the only authorized gaming zone in this side, in the Pacific. So as you can see, the other gaming zones, are great, but we just believe that with the combination of the Pacific Rim available to us, то есть, соответственно, со стороны Тихого океана мы, получается, единственная игровая зона, то есть другие игровые зоны тоже хорошо расположены, конечно, вот, но мы как бы единственные в данной области. as well as the opportunity to serve Russian VIPs from throughout the country. То есть помимо того, что мы можем обслуживать русских VIP-персон по всей стране, And local customers in Primorsky Krai. и также местных клиентов из Приморья. So really the three-headed beast of opportunity. То есть тут это просто целая кладезь возможностей. Here's some pictures, some real pictures from our construction site. Вот некоторые фотографии с нашего строительства. Very nice design, high-grade materials, really a VIP-like experience. Хороший дизайн и качественные строительные материалы, то есть действительно такой, получается, опыт будет на высшем уровне, VIP. So this gives you a little idea of the investment and how that ROIC, that return on investment from construction, Здесь показана прибыль от инвестиций в development. is benefited by being the first mover. И очень важно, да, то есть вот кто получил наибольшую прибыль в первый год, важно быть первопроходцем в этой области. So Sands Macau was, a very early mover in Macau, and you can see that 140% return versus MGM Grand, for example, that was one of the last people to the party. Вот в Макао, например, да, самая верхняя точка, это Sands Macau, да, они были первопроходцами, они получили 140% прибыли, да, прибыли от инвестиций. А, соответственно, другая компания, MGM Grand, они были одними из последних, соответственно, вы видите, какая разница между тем, что они получили. No risk, no reward. То есть не рискуешь, соответственно, и вознаграждение не получаешь. And we like being in a position to be the first mover. То есть нам очень нравится то, что у нас есть возможность быть первопроходцами. Here again, just some pictures from around Vladivostok. Здесь тоже просто некоторые фотографии из зоны Владивостока. So again, a European-like feel from a gaming experience. То есть также здесь опыт гейминга приобретает такой европейский имидж, такой налет Европы. With the design tipped towards Asian. Дизайн, конечно, с некоторым уклоном в Азию. And a very, we're looking forward to a very beautiful product. То есть мы надеемся, что продукт конечный получится очень красивым. So we are a publicly traded company. У нас открытое акционерное общество. We are traded on the Hong Kong Stock Exchange. И мы котируемся на гонконгской фондовой бирже. Ticker 102. Номер 102. And this gives you an idea of Mr. Lawrence Ho owns 30% stake. И вы видите, что у господина Лоренцо Хо 31% Our акций. CEO, Mr. John Wang, owns nearly 11%. И 11% у исполнительного директора. We have a couple of more small shareholders. Есть несколько еще более мелких акционеров. And then a little over 56% of that floated on the Hong Kong Stock Exchange. И около 56% компаний котируются на фондовой бирже. From a transparency standpoint, С точки зрения прозрачности, you can see what the benefits of that are. можно понимать сразу, какую прибыль вы получите. Here again, key project overviews.
Здесь также вот основной обзор проекта. 800 slot machines, 800 игровых 65 автоматов, tables, 65 столов, 200 million investment, 200 million or billion, 200 million, 200 миллионов инвестиций and a couple of renderings of the main floor and a junket room. и несколько рендерингов вот основного фойе. Within our project, we'll have 2 restaurants. В проекте будет 2 ресторана. Our Asian restaurant, it's called 88. Азиатский ресторан называется AA. Our European cuisine and seafood Cascade. И также отдельный ресторан «Каскад» — это европейская кухня и морская кухня. And other Кухня food морепродуктов. and beverage outlets, a coffee shop, etc. И плюс будут дополнительные бары и кафе также на территории. Here's renderings of inside the bathroom of a hotel room. И здесь вы видите рендеринги ванной комнаты и номера в гостинице. This is even more exciting. This is phase 2. Это еще интереснее. Это вторая зона, вторая фаза. We have the ability and the space to have up to 6 phases of this development. У нас есть возможности и пространство для того, чтобы сделать до 6 фаз в этом девелопменте. This obviously is another $500 million investment. Это вот, естественно, это еще $500 миллионов инвестиций. 500 additional hotel rooms. Дополнительно 500 номеров гостиницы. 300 of those would be 5-star accommodations. 300 из них будут различные сочетания для 5-звездочных гостиниц. 500 more slot machines. Еще 500 игровых автоматов. 170 table games. 170 игральных столов. And mixed-use retail space. И дополнительное пространство для розничной торговли. Shopping plaza, etc. Торговые центры и так далее. So more of that Macau US business model. То есть модель такая же, как в Макао или в США. We see a real opportunity to not only have the gaming revenue, but also that retail revenue. То есть мы видим здесь возможность заработать не только на гейминге, но также и на рознице. And to grow both accordingly. И, соответственно, и то, и другое будет расти. So in conclusion, location, location, location. То есть в заключение местоположение, местоположение, местоположение. I can't stress enough, 2.5 hours flight. Я не знаю, как даже еще больше подчеркнуть, что это 2,5 Direct часа flight. полета прямого. From 300 million underserved Asian customers. От 300 миллионов азиатских клиентов. We have the infrastructure in place. У нас есть нужная инфраструктура. And President Putin really has high ambitions for Vladivostok as well. И президент Путин также имеет высокие амбиции в плане развития Владивостока. And we are the catalyst И мы такой катализатор, of growing tourism throughout the region. We're a чтобы partner in that. увеличить туризм по всему региону. То есть мы в этом партнеры. The IEZ, so we've got our own zone, Прекрасная интегрированная зона, наша собственная. 20 kilometers from the airport, 20 километров от аэропорта. and it's a great location. Местоположение отличное. That's all. Это все. Спасибо, Николас. Я думаю, что мы услышали речь действительно настоящего директора по маркетингу, вице-президента по маркетингу, профессионала. Спасибо. И я думаю, что у представителей у профессионалов, да, у моих коллег, все-таки возникли какие-то вопросы к Николасу. Есть вопрос? Букмекеры РФ, информационный портал. Мы освещаем игорный бизнес. И хотелось бы задать вопрос. Китайские, азиатские клиенты, потенциальные игроки Приморья уже знакомы с Макао. Также Япония собирается открывать игорную зону. Не станет ли это большой конкуренцией для Приморья? Япония рассматривает перед Олимпиадой открыть казино. Спасибо за вопрос. So, first off, Japan.
Прежде всего про Японию. Japan has been looking to legalize gaming for at least 20 years now. Япония пытается легализовать гейминг уже последние 20 лет. Even Nagacore, И даже Nagacore, who is going to open in our IEZ, который будет открывать в нашей зоне, is да, going to be 5 years. там 5 лет она будет. So you've got 1 year of Работать. planning, 4 years of construction, and that's if everything goes seamless. То есть получается, что они 1 год будут планировать и еще 4 года строить. Additionally, gamblers are promiscuous. Плюс, так сказать, те, кто играет в азартные игры, они не хранят верность одному месту. Whether it's in one market На одном это рынке находится, or multiple markets, или на разных рынках. gamblers always want to change their luck. Игроки всегда хотят попробовать свое счастье в разных местах. They always want to change the environment, Хотят сменить обстановку and they always want a new experience. и всегда хотят получить новый опыт. We've seen that time and time again. Это мы видели все время, снова и снова. Additionally, from what is called the cluster effect, И плюс еще вот этот эффект кластера. casino opens here, another one here, another one here, another one here. Здесь казино, здесь еще одно, здесь другое открывается. Although there is a small amount of cannibalization that occurs, Конечно, частично там есть определенный каннибализм. studies have shown time and time again that that cluster grows the entire market. Но все равно получается по исследованиям, что кластер помогает вырастить рынок, We увеличить welcome рынок. competition. Поэтому мы только рады конкуренции, It makes the customer experience even that much better. потому что она улучшает опыт клиента. And we have a pretty good management team. И у нас очень хорошая администрационная команда. Спасибо, Николас. Тогда сразу вопрос о конкуренции. Сегодня уже, на сегодняшний день, вы перечислили общее количество участков. Кстати, цифра какая? Общего количества участков. И какие из I believe них there's уже 27. участков в 27, зоне? я 27. 25-27. 25-27. И какие из них уже сегодня пытаются освоить кто-то из конкурентов? So right now there's basically 3 companies Сейчас 3 компании в основных that are at various stages of the project. на разных этапах проекта. Whether that's, Nagacore has laid their first stone, Nagacore это вот первый, кто заложил основу, скажем. and then there's other commitments, И есть другие также. but from commitment to breaking ground, Обязательства, да? Но одно дело обязательства, а другое дело уже как бы вот шаги, как бы первые шаги по этой can take местности. a considerable amount of time. Между ними очень много времени может пройти. Если я не ошибаюсь, открытие вашего проекта откладывалось. На данный вот момент, сегодня, 4 июня, в какой стадии готовности находится проект? И с вашей точки зрения, какова вероятность, что это действительно будет в августе открытие? Yeah, sure. I can tell you this. I've been a part of construction projects in multiple countries. Я могу сказать только, что я участвовал в проектах по строительству в различных странах, And several in the United States. и некоторые из этих проектов были в США, I have never met a construction project и я еще не встречал That такого wasn't проекта, который бы вовремя все сдали. Да, это так. put into consideration the winters of Vladivostok as well. И подумайте также о том, какие зимы в Владивостоке. This is normal occurrence. There's casinos in Macau that have been delayed several years. Это нормально. То In есть Las Vegas that have been shuttered for 5 years before picking back в up. Макао на несколько лет откладывали открытие, да, строящихся казино. В Лас-Вегасе там на 5 лет вообще просто закрывали строительство, потом заново открывали. Our project has not fallen outside those lines of normal delays associated with such a large-scale construction project. То есть наш проект еще пока не перешел за рамки, скажем так, нормальных опозданий, которые свойственны And we're такого very размера проекта. comfortable in that late August, early September timeframe. И мы все-таки надеемся, что вот в этих рамки мы уложимся, скажем, начало августа. Спасибо, максимум Николас. начало сентября. Есть вопрос, но мне уже показывают, что у нас регламент исчерпан. Я быстренько надеюсь, да? Можно? Can I help you a bit?
Просто мы принимали участие в проектировании первого как раз казино, которое есть. Могу сказать, почему оно задержалось. Потому что изначально тот первый проект, который был 4 года назад в работе, когда пришел инвестор, именно Мелко Краун Entertainment компания, которая осваивала Макао, вот, есть большая разница. Игра, которая ориентирована на китайскую публику, и игра, которая ориентирована на российскую публику. Вот, у нас было все спроектировано на российскую публику. Когда зашел китайский акционер из Макао, и они намерены привлекать именно джанкеров, то есть джанкин-туризм из Макао игроков, вот, нам пришлось переделать практически все. То есть для российских игроков сейчас там, ну, может быть, там 1/5, там 1/6 часть общих площадей. Спасибо за информацию. Ну, Николас, у нас, к сожалению, время, регламент нас торопит. От себя хочу добавить только, что очень хочется надеяться, что суровая зима Владивостока, о которой вы сказали, не испугает китайско-японских игроков и продлит игровой It's сезон. cold in Beijing too. В Пекине тоже холодно. Хорошо. Thank you. Thank you for coming. Спасибо. Спасибо. Итак, спасибо огромное.